आज आम पढ़ा ओडिया साहित्यर इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा पुस्तक। प्रत्येक पीजी करुवा छात्र छात्री, ओडिया स्नातक करुवा छात्र छात्री, ओडिया पीएचडी करुवा छात्र छात्री यह पुस्तकटी अत्यंत आवश्यक अटे। यदि यही पुस्तक विषय आम न जाना, ओडिया साहित्यर इतिहास विषय न जाना, तेबे आम ओडिया विषय आगू पढ़ी पारिबा नहीं। मु प्रत्येक दिन चेष्टा करी गोटे गोटे पेज पढ़े कि पुस्तक को सारी देवा जमी धीर पानी पथर काटे धीरे धीरे आम बहीटी को सारिया चेष्टा करवा। आज पढ़ा जाऊँ जॉर्जिया साहित्य। आज गोटे पेज पढ़ेबी, काली गोटे पेज एमती करी सारिबा। आज केते आज हूँ 12 एप्रिल बोधे, आज 12 एप्रिल 2025 एमती गोटे गोटे करके सारिबा। आज मुझे पढ़ाऊँगी अधिक समय नष्ट न करी जॉर्जिया साहित्य। जॉर्जिया साहित्य कौन ना ओडिया भाषा प्रसंग में ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंशरू विकास लाभ करिछि बोली आलोचित होइछि। जॉर्जिया साहित्य हूँ गोटे लिखित साहित्य। जॉर्जिया साहित्य कौन ना ओडिया भाषा कौटू आसी ना पूर्व मागधी अपभ्रंशरू आसी। ओडिया भाषा आगुरी किसी नाला, लोक मैंने कथा कही जान, भाषा विषय भी सेमती किसी जान ना। अपभ्रंश हे आज ओडिया भाषा आम स्पष्ट रूप से कहीपर शुद्ध रूप से आसी अच्छी। कौटू आईला ना पूर्व मागधी अपभ्रंशरू आसाला किए विकास लाभ करला कौटा ओडिया भाषा। आज पर्यंत ओडिया भाषा तिष्ठिकी रही। बौद्ध सहज सिद्ध मान द्वारा रचित जॉर्जिया साहित्य ओडिया भाषा सृष्ट साहित्यर अन्यतम निदर्शन। 84 जन बौद्ध सहज सिद्ध थिले जे कि जॉर्जिया साहित्य को रचना करथिले। जॉर्जिया साहित्य कहले जॉर्जिया गीति और दोहा को बुझाए। जॉर्जिया साहित्य कहले आम कौन बुझू ना जॉर्जिया गीति को बुझू और दोहा को बुझू। चैत शताब्दीर प्रारंभ 1907 ख्रीष्टाब्द बंगाल स्वनाम धन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशाला लोकलोचन को आसना केतेक प्राचीन पोथी पाइथिले। कौन होता ना 1907 ख्रीष्टाब्द बंगाल स्वनाम धन्य पंडित किए ना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशाला केउटू ना नेपाल जो दरबार मान नेपाल लाइब्रेरी लोकलोचन को आसना केतेक पोथी जो पोथी मान को से पर्यंत कि कौन लोक जानी नथिले से पोथी विषय किसी से पोथी की पाइथिले। से पोथी को मसरे पाइथिले ना 1907 मसरे पाइथिले। किए पाइथिले ना स्वनामधन्य पंडित बंगाल महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री पाइथिले। आ कौटू पाइथिले ना नेपाल दरबार पोथीशाला। आम धीरे धीरे पाठ पढ़ा सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर चलवा जहाँकि आमको आगामी भविष्य परीक्षा प्रस्तुत सहायक हेब। तो से पोथी सब कौन थिला ना से पोथी थिला से 50टी गीतर समाहार चर्या चर्या विनिश्चय, सरहपाद दोहा कोश, कानुपाद दोहा कोश और डाकार्णव। मु नोट करूनी कहीं मो पाखे किसी सेमती ना व्हाइट बोर्ड ना मुझे जब कह नोट दरकार तो निजे नोट करदे मो कथारू। से पोथी कौन थिला ना 50टी गीतर समाहार चर्या चर्या विनिश्चय थिला, सरहपाद दोहा कोश थिला, कानुपाद दोहा कोश थिला और डाकार्णव थिला। ताले आम ये जानले चर्या चर्या विनिश्चय केतोटी गीतर समाहार 50टी गीतर समाहार कौ पोथी थिला जो पोथी लोकलोचन को आसना नेपाल दरबार जहाँ को पाइथिले कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री से ही पोथी सब थिला। तापर कौन है ना 1916 ख्रीष्टाब्द से गुड़ी से निज संपादन बौद्ध गान और दोहा नाम प्रकाश करते। 1907 ख्रीष्टाब्द से पाइला लोकलोचन से बही आसी ना से कौन कले निज संपादन निज संपादन से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री संपादन कौन कले 1916 ख्रीष्टाब्द से बही को निज संपादन बौद्ध गान और दोहा नाम प्रकाश कले प्रकाश कले लोकलोचन को आनिले। से पद से पोथी कहीं जान ना लोकलोचन को आसी ना एवं से पोथी लोकलोचन को आसीगला 1916 ख्रीष्टाब्द निज संपादन से प्रकाश कले जहाँ को ना देते बौद्ध गान और दोहा। तापर कौन है 1929 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची निजर नेपाल रहणी काल 2 खंड दोहा कोश आविष्कार करथिले। तापर आइले प्रबोध चंद्र बागची केबे ना 1929 ख्रीष्टाब्द से कौन कले से नेपाल रही नेपाल रहणी काल 2 खंड दोहा कोश आविष्कार करथिले। आविष्कार करबा अर्थ थिला ताको से पुणी आनिले लोकलोचन को आनिले सेटा होची आविष्कार करबा। उद्भावन करबा अर्थ होची किछि नथिबा आमे आगर नुवा जिंस तयारी करबा एटा होची उद्भावन, थिबा ताको लोकलोचन को आनिबा होची आविष्कार। तो से कौन कले 1929 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची निज जते नेपाल रहउतले सेते से 2 खंड दोहा कोश आविष्कार करथिले।
କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହି ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ। ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହି ମଧ୍ୟରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଆଣିଥିଲେ। କେବେ ଆଣିଥିଲେ? 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଣିଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ନା ନେପାଳ ଅନିକାରେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଉଟା? କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହିରୁ, ଅନ୍ୟଟି ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ। ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ପୁଣି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ। କିଏ? ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ, ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହି ମଧ୍ୟରୁ। ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବହି ସଂଗୃହୀତ କରିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତିୟୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତିୟୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଥିଲା, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସରେ ଓ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜରେ ଦୋହାକୋଷ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କାହାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ନା ତିୟୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ରହିଥିଲା, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇଥିଲେ, ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 30, 31, 32, 33 4 ବର୍ଷ ପରେ 33 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସରେ ଓ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ 34, 35, 36, 37, 38 ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜର ଦୋହାକୋଷ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା କହୁଛି। 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଯେତେ ନେପାଳରେ ରହୁଥିଲେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହି ମଧ୍ୟରୁ, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ। ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଦୁଇଟା, ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତିୟୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କି ସେ 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତିୟୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସରେ ଓ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜରେ ଦୋହାକୋଷ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦୋହାକୋଷ ନାମ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ଆ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କେବେ? ନା 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନେପାଳ ଅନିକାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି, ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। ତାପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁର୍ତ୍ତାୟନ ସରହପାଦକୃତ ଦୋହାକୋଷ ପୋଥିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ତିବ୍ବତର ଶାକ୍ୟ ବିହାରରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁର୍ତ୍ତାୟନ ଆଇଲେ, ଯିଏକି ସରହପାଦ ଯେଉଁ ଦୋହାକୋଷ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ତିବ୍ବତର ଶାକ୍ୟ ବିହାରରୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଥିଲା ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ଯେଉଁଟାକି ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ। ପୁଣି କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ ବହି ମଧ୍ୟରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇଲେ କିଏ? ନା ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁର୍ତ୍ତାୟନ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ସରହପାଦକୃତ ଦୋହାକୋଷ ପୋଥିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ତିବ୍ବତର ଶାକ୍ୟ ବିହାରରୁ। ସେଥିରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ସରହଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋହାକୋଷଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବି, ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସମସ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ସମସ୍ତ ଦୋହାକୋଷ ଠାରୁ କିଏ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ଯେଉଁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଆଣିଥିଲେ ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ବିଷୟରେ କିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଣିଲେ କିଏ? ନା ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁର୍ତ୍ତାୟନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଦ ଥିଲା ସେ ଆବିଷ୍କୃତ ସରହଙ୍କ ଦୋହାକୋଷରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁର୍ତ୍ତାୟନ ଯେଉଁ ସରହପାଦକୃତ ଦୋହାକୋଷ ଆଣିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ସମସ୍ତ ପଦ ଠାରୁ ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ପଦ ଥିଲା। ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ନା ତିବ୍ବତର ଶାକ୍ୟ ବିହାରରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ।
ଏହା ସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିବ୍ବତୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ 1957 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପାଟନାସ୍ଥିତ ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିବ୍ବତୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ ସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିବ୍ବତୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତିବ୍ବତର ସାକ୍ୟବାହରୁ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1957 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିହାରର ପାଟନା ଜାଣିଛ, ବିହାରର ପାଟନାସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? ସେ ସରପାଦ ଦୋହାକୋଷ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ରାହୁଲ ସଂକୃତାୟନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ସରପାଦ ଦୋହାକୋଷଠୁ ଏଇ ପୋଥିରେ ଅଧିକ ପଦ ଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ନା ବିହାରର ପାଟନାସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ସରିଲା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି, ଯେହେତୁ କହିଛି ଗୋଟେ ପେଜ ପଢ଼େଇବି। ଆଉ ଅଛି କିଛି ଲୁପ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର ଓ ଟୀକା। ଲୁପ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର ଓ ଟୀକା ପଢ଼ିବା। ଲୁପ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ? ପାଠୋଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପାଠ ଉଦ୍ଧାର। ଲୁପ୍ତ ମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ପାଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଲୁପ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର ଓ ଟୀକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ ପାଠ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ତାକୁ କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷର ପୁସ୍ତିକା ସହିତ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 24, 25, 48 ଓ 23ର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇନଥିଲେ? ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ନା? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ବଙ୍ଗଳାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାର ପୋଥିଶାଳାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବା କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲା 50ଟି ଗୀତର ସମାହାର, ଚର୍ଯା ବିନିଶ୍ଚୟ, ସରପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକନବ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ପାଇଥିଲେ ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ପୁସ୍ତିକା ସହିତ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଖାନ ଓ ଦୋହା ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ କରିନଥିଲେ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେଥିରେ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଗୀତ? ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 24, 25, 48 ଓ 23ର କିଛି ଅଂଶ। ତ ଇଏ ହେଲା 24, 25, 48, 3 ଓ 23ର କିଛି ଅଂଶ, ସେଥିଲାଗି 3.5 ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲୁପ୍ତ ପାଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେବ ନା ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଅଂଶକୁ ତିବ୍ବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥିଲେ, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ନା? ତିବ୍ବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଯେଉଁ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତକୁ, ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 24, 25, 48 ଓ 23ର କିଛି ଅଂଶକୁ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ପରେ ଲୁପ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ 50 ଗୋଟି ଚର୍ଯା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, 50 ଗୋଟି ଚର୍ଯା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି 50 ଗୋଟି ଗୀତର ସମାହାର, ଚର୍ଯା ବିନିଶ୍ଚୟ। ତ 50 ଗୋଟି ଚର୍ଯା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 50 ସଂଖ୍ୟାରେ କଦାପି ସୀମିତ ନଥିଲା। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 50 ସଂଖ୍ୟାରେ କଦାପି ସୀମିତ ଥିବ କି? ଇଏ କିଛି ପାଉଛି କେଉଁଠୁ? ତିବ୍ବତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କିଏ କିଛି ପାଇଲାନି, କିଏ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପାଇଲାନି, କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇଲାନି। ତା 50ଟି ଗୀତର 50ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ସିଏ ଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ 50 ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚର୍ଯା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଧାରଣା ମନକୁ ଆଣେ। ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନକୁ ଆଣେ କ'ଣ ଆଣେ ନା ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା ଆଣେ। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା 50ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନଙ୍କ ଚର୍ଯା ଗୀତି, କଙ୍କଣପଦଙ୍କ ଚର୍ଯା ଦୋହକୋଷ ଗୀତିକା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ହେଲା ନା କ'ଣ? ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଆସିଲା, କଙ୍କଣପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯା ଦୋହକୋଷ ଗୀତିକା ଆସିଲା, ଆଇଲା ନା ନାହିଁ ସବୁ? କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା 50ରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା କି ଆହୁରି ଆଇଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ମନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ କି ଚର୍ଯା ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତି 50 ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ବି ସୀମିତ ନଥିଲା। ଅନେକ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଫରାସୀ ବିଦ୍ୱାନ ପି କୋଡ୍ୟରକୃତ ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ। ଅନେକ ଚର୍ଯାଗୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବା ଚର୍ଯାଗୀତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ରାହୁଲ ସାଙ୍କୁର୍ଦୟନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଅନେକ ଚର୍ଯାଗୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଫରାସୀ ବିଦ୍ୱାନ ପି କୋଡ୍ୟରକୃତ ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ। ଫରାସୀ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ପି କୋଡ୍ୟର ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କୃତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯାଗୀତି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନେପାଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯାଗୀତି ଚର୍ଚାଗୀତି ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆମେ ଆକୁ ଚର୍ଯାଗୀତି କହୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଟା ନେପାଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯାଗୀତିକୁ ଚର୍ଚାଗୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା କ'ଣ ହେଇଛି ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ଟୀକାକାର କିଏ ତାହା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇନଥିଲା। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ଟୀକାକାର କିଏ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇନଥିଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୁପ୍ତ ପାଠଧାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଲୁପ୍ତ ପାଠଧାର ସରିଯିବ। ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନା ଅଧା ରହିଗଲେ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା କ'ଣ ହେଇକି ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ତାର ଟୀକାକାର କିଏ ଜଣାଯାଇନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବାଗଚୀ ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପାଠଦାର କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ବାଗଚୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପାଠଦାର କଲେ, ସେ ପାଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କରିବା ପରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକରଙ୍କ ନାମ ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ଯେଉଁ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇନଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ଟୀକାକାର କିଏ। ପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ପାଠଦାର କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ମୁନିଦତ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କେହି କହୁଥିଲେ କି ମୁନିଦତ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ସିଓର ନୁହନ୍ତି କି 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ବୋଲି। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ଟୀକାର ନାମ ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଥିବା ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ମୁନିଦତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ତାର ନାମ ଲେଖାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଟୀକାର ନାମକୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। ସରପାଦକୃତ ଦୋହାକୋଷ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ୍ୟ ଦୋହାକୋଷ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ସରପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସରପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ୍ୟ ଦୋହାକୋଷ ମେଖଳା ଟୀକା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟୀକା ଯାହାକୁ ମୁନିଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼େଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଢ଼େଇଲେ ଆବିଷ୍କୃତ ପୋଥି ଓ ଗୀତିର ନାମ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଲେ, ଲୁପ୍ତ ପାଠଧାର ଓ ଟୀକା ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଲେ। କାଲି ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ପଢ଼େଇବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରିବ କ'ଣ ନ ଆସିପାରିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।